مدھوپور کے جنگل میں رانو چڑیا رہا کرتی تھی جو ہمیشہ سب کی مدد کیا کرتی۔ یوں ہی وہ سب کے گھروں کو بنانے میں ان کی مدد کر رہی تھی کیونکہ برسات کے دن آنے والے تھے۔ یوں ہی رانو سب کی مدد کرتی ہے اور پھر اپنے لیے بھی ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لیتی ہے اور سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں تھے، لیکن کالو اور گوری تو بہت آلسی تھے۔ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے کہ کوئی ان کی مدد کر دے۔ یوں ہی وہ دونوں ایک دن دانے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یوں ہی وہ اڑتے اڑتے ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہر چیز جادوئی لگ رہی تھی۔ یوں ہی وہاں پر ایک بوڑھی تھی جو ان سے کہتی ہے، ارے ارے بیٹا، مجھے پانی لا دو، میں پیاسی ہوں۔ یوں ہی گالو اس سے کہتا ہے، ارے ارے جا رے بڑھیا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم تجھے پانی لا کر دیتے پھریں، جا یہاں سے، ہمارے پاس بہت سا کام پڑا ہے، ہمیں اپنے لیے شام سے پہلے دانا ڈھونڈنا ہے۔ یوں ہی وہ گوری کو لے کر دوسری جگہ آ جاتا ہے۔ وہاں پر گوری کچھ سوچنے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے، ارے کالو جی، مجھے تو لگ رہا ہے وہ کوئی جادوئی بڑھیا تھی، دیکھو تو ہر طرف جادو ہی جادو ہے۔ مجھے میری سہیلی ٹونی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس جنگل میں جادوئی پریاں ہوتی ہیں جو پکشیوں کا امتحان لیتی ہیں اور انہیں بہت سے انعام بھی دیتی ہیں۔ یہاں قریب میں ہی ایک ندی ہے، میں تو کہتی ہوں اس بڑھیا کو پانی لا دیتے ہیں، کیا پتا وہ سچ میں کوئی پری ہو۔ یوں ہی گوری اس بڑھیا کے پاس جاتی ہے اور اسے پانی بھر کر لا دیتی ہے۔ وہ بڑھیا گوری سے کہتی ہے، کوی، تمہارے اس کام سے مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ لو، یہ ایک جادوئی خربوزہ ہے، تم اسے لے جاؤ، تم اسے زمین پر پٹکو گی تو یہ جادوئی خربوزہ گھر بن جائے گا۔ میں جانتی ہوں اس وقت پکشیوں کو سب سے بڑی سمسیا گھروں کی ہے، کیونکہ برسات کے دن آنے والے ہیں، سبھی پکشی گھروں کی تیاری میں ہیں۔ یہ گھر لے جاؤ، یہ گھر کبھی ٹوٹے گا نہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، لوگوں کی مدد کرنا اور سب کا خیال رکھنا۔ کوئی مدد کے لیے تمہارے دروازے پر آئے تو اپنا دروازہ کبھی بند مت کرنا، ورنہ یہ جادو ایک بھے میں تبدیل ہو جائے گا اور تمہارے پاس سے یہ گھر چھین لیا جائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی مدد کے لیے آئے تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ یوں ہی گوری تو وہاں سے آ جاتی ہے اور آ کر جنگل میں اس خربوزے کو پٹکتی ہے۔ یوں ہی ان کا جادوئی خربوزہ گھر بن گیا تھا۔ کالو اور گوری تو بہت خوش تھے اور وہ سارے جنگل میں اترا اترا کر اپنا خربوزہ گھر دکھا رہے تھے۔ یوں ہی جنگل میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دن رانو کے گھر پر دستک ہوتی ہے، یہ تو مینو چڑیا تھی۔ ارے ارے میری بیٹی، مجھ سے بچا لو، میرا گھر ٹوٹ گیا اور بارش میں بہہ گیا، مجھے اپنے گھر میں آشرن دے دو، مجھے بارش میں بھیگنے سے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مینو موسی، یہ گھر تو بہت نازک ہے، اس میں یا تو آپ رہ سکتی ہیں یا میں، اگر دونوں رہیں گی تو وزن سے یہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹی، میں چلی جاتی ہوں۔ نہیں نہیں مینو موسی، آپ رک جائیے، آپ اس گھر میں ہی ٹھہر جائیں اور میں باہر چلی جاتی ہوں۔ آپ بوڑھی ہیں اور میں جوان، میں بہت جلدی بیمار نہیں ہوں گی، لیکن آپ بہت جلدی بیمار ہو جائیں گی۔ آپ چنتا مت کیجیے، یہ گھر آپ رکھ لیجیے، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ یوں ہی رانو چڑیا تو اس بارش میں وہاں سے آ جاتی ہے، جنگل میں ادھر ادھر ڈھونڈتی ہے، لیکن اسے کوئی بھی رہنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تیز بارش میں رانو ساری رات گزارتی ہے۔ یوں ہی اڑتے اڑتے رانو کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کب
जादुई जंगल में आ गई थी। यूं ही रानो का सामना उसी बूढ़ी से होता है। अरे अरे, परेशान लग रही हो चिड़िया। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। ऊपर वाला जब कोई परेशानी देता है तो उसका हल भी देता है। मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं है। अरे अरे, ठीक है चिड़िया, तुम तो अच्छी बातें कर लेती हो, लेकिन मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे बूढ़ी दादी, मेरे पास तो ये चंद सिक्के हैं, इनसे मुझे खाना खरीदना है, लेकिन ये आप रख लीजिए, मैं कहीं और से कुछ कर लूँगी। अरे, तुमने अपना घर भी किसी को दे दिया और अब आखिरी चंद सिक्के भी दे रही हो, तो तुम क्या करोगी? अरे, मैंने आपको कहा ना कि जब ऊपर वाला एक दर बंद करता है तो कई दर खोल देता है। यूं ही वो बूढ़ी दादी उससे कहती है, हा, 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 मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। ये लो चिड़िया, ये एक जादुई खरबूजा है, ये ले जाओ। इसको पटकोगी तो जादुई खरबूजा घर बन जाएगा और इसमें तुम्हारे लिए बना बनाया खाना आ जाया करेगा। तुम्हें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यूं ही रानो उसका शुक्रिया अदा करके जंगल में आ जाती है। यूं ही कालू और गौरी को पता चलता है कि जंगल में एक और जादुई घर है और रानो के घर में तो पका पकाया खाना भी आ जाया करता है। यूं ही वो दोनों साजिश करते हैं। गौरी सुबह सुबह रानो के पास आती है। रानो, तुमने ये घर ले लिया? अरे, मैंने ही उस बूढ़ी से तुम्हारी सिफारिश की थी। वो बूढ़ी मेरी जानने वाली है, उसने पहले जादुई घर मुझे दिया था। तुम जब मीनू को घर देकर चली गई थी तो मैंने ही उससे कहा था कि तुम्हें ये जादुई घर दे दे, इसीलिए अब ये जादुई घर तुम मुझे दे दो और हमारे वाला तुम ले लो, क्योंकि वो छोटा है, हम लोग 2 लोग हैं और तुम तो 1 हो। लेकिन गौरी कव्वी, इसमें तो बना बनाया खाना आ जाता है। अरे, तुम एहसान फरामोशी करोगी क्या? एक तो तुम्हें बूढ़ी से कहकर घर दिलवाया है और ऊपर से तुम बातें बनवा रही हो। अच्छा ठीक है गौरी, तुम इसी घर में आ जाओ और मैं वहाँ चली जाती हूँ। यूं ही गौरी और कालू तो उसे बातों में फंसाकर उसका घर ले लेते हैं। यूं ही जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। रानो ने बारिशों से पहले ही खाना इकट्ठा कर लिया था। यूं ही बारिशों में सभी पक्षियों के घर गिर जाते हैं। यूं ही रानो के दर पर जो भी आता, रानो उनके लिए अपना दरवाज़ा खोल देती और सभी पक्षियों को अपने घर में ले लेती। हे रानो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, हमने जब भी तुमसे मदद मांगी है तुमने हमारी मदद की है। अगर सभी पक्षी तुम्हारी तरह हो जाएं तो कोई भी गरीब पक्षी बेसहारा नहीं रहेगा। अरे कोई बात नहीं मीनू मौसी, मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास अनाज भी है, आप लोग जितना चाहें खा सकते हैं। यूं ही रानो तो सबकी मदद करती है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही गौरी कव्वी के पास कोई पक्षी जाता है तो वो दोनों एक दूसरे से खुसफुसाने लगते हैं। अरे कालू जी, उस पक्षी को अंदर ले लीजिए, वरना उस बूढ़ी ने कहा था कि अगर हमने किसी की मदद ना की तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। अरे अरे, दफा करो उस बूढ़ी को, वो कौन सा देख रही है, और वैसे भी जो घर उसने नष्ट होने का कहा था वो तो हमने रानो को दे दिया है, और अगर इन पक्षियों को अंदर ले लोगी तो ये सारा खाना खा जाएंगे और फिर तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे, फिर क्या करोगी? अरे ये तो आप ठीक कह रहे हैं, हम दरवाज़ा क्यों खोलें? यूं ही जंगल के सभी पक्षी रात को भीगते रहते हैं। जो पक्षी रानो के पास गए थे रानो उन्हें आश्रय दे देती है। यूं ही जंगल में सुबह हो गई थी। सुबह होते ही बारिश रुक गई थी। यूं ही जंगल में वही बूढ़ी दादी आ जाती है
और आकर कालू और गौरी का घर अपने जादू से नष्ट कर देती है। अरे अरे, ये हमारे घर को क्या हो गया कालू जी? ये तो सारा नष्ट हो गया है। अरे अरे, तुम दोनों ने जब मेरे साथ चालाकी की थी मैं तब भी देख रही थी। तुमने जानबूझकर मुझे पानी दिया ताकि तुम्हें कोई इनाम दिया जा सके, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें इनाम दिया कि शायद मेरी भलाई की वजह से तुम लोग बदल जाओ, लेकिन तुम लोग नहीं बदले और तुम लोगों ने किसी पक्षी की मदद ना की। सभी पक्षी तुम लोगों की वजह से रात को भीगते रह गए। अगर तुम उन लोगों की मदद करते तो सारी ज़िंदगी इस घर में आराम से रहते। अब तुम लोगों को कभी कोई जादुई घर नहीं मिलेगा। अब जाओ और जाकर मेहनत करो और अपना घर बनाओ। यूं ही कालू और गौरी तो बेघर हो गए थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ बूढ़ी दादी रानू के पास जाती है और उसे खूब सराहती है और उसे उससे भी बड़ा एक और घर बना कर देती है, जिसमें जादुई खाने अपने आप आ जाया करते और रानू की ज़रूरत की हर चीज़। यूं ही रानू जंगल में सभी पक्षियों की मदद करती। दूसरी तरफ कालू और गौरी तो बारिश में भीगते रहते। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।